शांति 21/4/24 महावाक्य अव्यक्त बापदादा पुनरावृत्ति 30/3/99। आज बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थर लगन को ज्वाला स्वरूप परिवर्तन करी बेहदर वैराग्यर तरंग विच्छुरित कर। तीव्र पुरुषार्थर लगन को ज्वाला स्वरूप परिवर्तन करी बेहदर वैराग्यर तरंग विच्छुरित कर। आज बाप दादा प्रत्येक संतानर मस्तकरे तीनोटी रेखा को देखुचंती, जेउथिरु गोटिए हेला परमात्मा पालनार भाग्यर रेखा। एभली परमात्मा पालनार भाग्य सारा कल्प भितरे एबे एही गोटिए थर ही मिली थाए। केवल एही संगम जुग व्यतीत आउ केबे भी एही परमात्मा पालनार भाग्य प्राप्त होई परिबो नाही। तेबे एही पालना मध्य बहुत कम पिलांकु प्राप्त होई थाए। द्वितीय रेखाटी हेला परमात्मा पाठ पढ़ार भाग्यर रेखा। परमात्मा पितांक द्वारा पाठ पढ़िबा मध्य केते बड़ भाग्य, जहाँकि स्वयं परमात्मा शिक्षक होई पाठ पढ़ाउछंती। तृतीय रेखाटी हेला परमात्मा प्राप्तिर रेखा। टिकिए भाबी देख, तुमको केते सबु प्राप्ति मिली। समस्त को मने अछि ना, प्राप्ति गुड़िकर तालिका केते लंबा। तेणु प्रत्येकंक मस्तकरे एही तीनोटी रेखा चमकुछि। निजकु एही भली भाग्यवान आत्मा मने करुछ। पालना, पाठपढ़ा एवं प्राप्ति एहा सहित बाप दादा पिला मानकर निश्चय आधार रे आत्मिक निशा को मध्य देखुचंती। प्रत्येक परमात्मा संतान केते निशारे रहुचंती। सारा विश्वरे एवं सारा कल्परे सबुठारो उच्चरु उच्च मध्य अट, महान मध्य अट एवं सर्वश्रेष्ठ पवित्र मध्य अट। तुम मानक भली पवित्र आत्मा जे कि शरीर रे मध्य पवित्र एवं मनरे अर्थात संकल्प रे मध्य पवित्र तथा देवता रूपरे सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आउ केही भी हेउ नाहंती। ता सहित हाईएस्ट अर्थात उच्चरु उच्च मध्य होइथिबो। होलीएस्ट अर्थात श्रेष्ठ पवित्र मध्य होइथिबो एवं रिचेस्ट अर्थात सबुठारु धनशाली मध्य होइथिबो। बाप दादा स्थापना समय रे मध्य पिलामानकु स्मरण कराई देउथिले एवं तुरंत खबर कागज रे मध्य बाहर करिथिले जे ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड अर्थात ओम मंडली सारा विश्व रे सबुठारु धनशाली अटे। यह हेउछि स्थापना समयर तुम मानकर महिमा। दुनिया रे जेते भी कोटि कोटिपति होई थाउ, किंतु गोटिए दिन रे तुम मानक भली धनशाली होई परिबो नाही। तेबे तुम मानकर एते धनवान हेबार आधार कौन? बहुत छोटिया विधि। लोक माने रिचेस्ट हेबा पाई केते मेहनत करुछंती, किंतु तुमे माने केते सहजरे मालामाल होई चालिछ। जानिछ ना एहार साधन बा विधि कौन? केवल गोटिए छोटिया बिंदुटिए लगाइबार अछि बास। बिंदु लगाई देल, रोजगार होई गला। आत्मा मध्य बिंदु, पाबा मध्य बिंदु। जदि आत्मा को मने पकाइल तेबे आयर वृद्धि हेला। एमिति भी लौकिक रे मध्य देख, बिंदु अर्थात शून्य लगाइबा द्वारा ही संख्या वृद्धि होई थाए। एक आगरे बिंदु लगाई देले ताहा 10 होई जाउछि। दुईटी बिंदु लगाओ, तीनोटी बिंदु लगाओ, चारोटी बिंदु लगाओ, बिंदु लगाई संख्या बढ़ी बढ़ी चलिबो। तेणु तुम मानकर साधन केते सहज अटे। मु आत्मा अटे। जदि एही स्मृतिर बिंदु लगाइले तेबे संपत्ति जमा होई गला। पुणी बाबांकर स्मृतिर बिंदु लगाओ।
ଆହୁରି ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହେଲା। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଡ୍ରାମାର ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଅ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଯଦି ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇଦେଲ ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଏବେ କୁହ, ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଥର ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଉଛ? ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା କେତେ ସହଜ ଅଟେ? କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କି? କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି କି? ତେବେ ବାପ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାର ସାଧନ କେବଳ ଏତିକି କଥା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଚାଲ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ଜଣାଅଛି ତ? ଯଦି ଜଣାଅଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ହାତର ତାଳି ବଜାଅ। ଏହା ପକ୍କା ଅଟେ ତ? ନା କେବେ କେବେ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି, କେବେ କେବେ ଲାଗିଯାଉଛି? ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ କଥା ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା। ଯଦି କେହି ସ୍ଥୂଳ ଆଖିର ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବ ତେବେ ବି ସେ ଯଦି କେବଳ କାଗଜ ଉପରେ ପେନସିଲ ବା କଲମ ରଖିଦେବ ତେବେ ବି ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ବିନ୍ଦୁକୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ କେତେ ତେଢ଼ା ଅଟେ? ଲେଖିକରି ଦେଖ ତ। ତେଢ଼ା ଅଟେ ନା? କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ କେତେ ସହଜ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ କରିବାର ବିଧି ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ବିଧି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଧି ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଦେହୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ ତେବେ ବି ଏହାର ବିଧି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ହେବା। ଅଶରୀରୀ ହେଉଛ ବା କର୍ମାତୀତ ହେଉଛ, ସବୁର ବିଧି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରି ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସୁଛ ପ୍ରଥମେ 3 ବିନ୍ଦୁର ତିଳକ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଅ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭଳି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବିନ୍ଦୁ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିର ତିଳକ ଲଗାଅ ଏବଂ ଚେକ୍ କର ଯେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ମୃତିର ତିଳକ ଯେପରି ଲିଭି ନ ଯାଏ। ଅବିନାଶୀ ଅଲିଭା ତିଳକ ଲାଗିଛି ତ? ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେତେ ସ୍ନେହରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଜି ହଲ୍ ଭିତରେ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ମେହନତ କରି, କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ନିଦକୁ, ଭୋକ, ଶୋଷକୁ ଭୁଲି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ଡ୍ରାମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସାକାରରେ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛ, ସେହିପରି ବାପ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏଠାରେ ଭାବୁଛ ନା ସବୁଠାରୁ ଆଗ ନମ୍ବର ମିଳିଯାଉ? ପୁଣି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମିଳୁନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସାକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ସାକାରୀ ଦୁନିଆର ନିୟମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଆଗରେ ବସିଯାଆନ୍ତେ କି? କିନ୍ତୁ ଏପରି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ହେଉଛି। ଜାଣିଛ କିପରି? ପଛରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ନୟନରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ନିକଟ ହେଲା ନୟନ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପଛରେ ବସିନାହଁ, ନିକଟରେ ହିଁ ଅଛ। ଶରୀର ହିସାବରେ ହୁଏତ ପଛରେ ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଆଗବାଲାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଛବାଲାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପାଖବାଲାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି,
କିନ୍ତୁ ପଛବାଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ନିଜର ନୟନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାହିତ କରିନେଇଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦିନ 2ଟା ଠାରୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ବାପ ଦାଦା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହୋଇ ଥକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ରୂପକ ମାଲିସ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ର ମାଲିସ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମାଲିସ କରିବା ଦେଖିଛ ନା, ବହୁତ ଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏହି ସିଜିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଳନ ଋତୁର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବାବା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଅନେକ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମିଳିଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକିଲଧା ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଦେଖ, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଥିଲ? ଏଣେ ତେଣେ ଭଟକୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥିଲ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ, ସହର ଭିତରୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜର କରିନେଲେ। ତୁମମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଛ ନା, ମୁଁ ବାବାଙ୍କର, ବାବା ମୋର। ନା ଜାତି ଦେଖିଲେ, ନା ଦେଶ ଦେଖିଲେ, ନା ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆତ୍ମିକ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ। ତାହା ହେଲା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ଜାତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କଳା କି ଗୋରା, ଶ୍ୟାମ କି ସୁନ୍ଦର, କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି? କିଛି ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ଅଟେ। ତେବେ କୁହ, ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଧିକ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧିକ? କାହାର ଅଧିକ? କେହି କହିଲେ ଉଭୟଙ୍କର। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ସ୍ନେହକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଅଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ନା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ସାହସ ତଥା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର 15 ଦିନର ଚାର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳାଫଳ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ତ ବାପ ଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଅଛି। ଯଦିଓ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ଯେତିକି ଫଳାଫଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ନାହିଁ, ପୁଣି ବି ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଅବହେଳାପଣିଆ, କେବେ ଆଳସ୍ୟର ଅଧୀନ ହୋଇ ଏଥିପ୍ରତି କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହୋଇ ହିଁ ଯିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ, କହିବେ ନାହିଁ। ହୋଇ ହିଁ ଯିବୁ, ଏହା ହେଉଛି ଅବହେଳାପଣିଆର ଭାଷା। ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ହେଲା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ବାପ ଦାଦା ତ ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛନ୍ତି,
ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସାହସର ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେହି ସମୟରେ ବାପ ଦାଦାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦିଲଖୁଶ ମିଠେଇ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇଦା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା। ଯଦି ଫାଇଦା ନାହିଁ ତେବେ ବାଇଦା ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାଇଦା ପଛେ କର, କାହିଁକି ନା ଦିଲଖୁଶ ମିଠାଇ ତ ଖୁଆଇ ଦେଉଛ ନା ତା ସହିତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଲଗନକୁ ଅଗ୍ନି ରୂପକୁ ଆଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର। ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହୁଅ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାକି ରହିଥିବା ମନର ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କର ଯାହା ବି ହିସାବ କିତାବ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ କର। ଲଗନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି, ଏଥିରେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସହମତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲଗନକୁ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅଗ୍ନି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗନର ଅଗ୍ନି ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ହିଁ ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅତ୍ୟାଚାର ଅଗ୍ନିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଲଗନ ଯଦି ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଥିବ, ତେବେ ଏହି ଯୋଗାଗ୍ନି ସେହି ଅଗ୍ନିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମ ସନ୍ଦେଶର ଶୀତଳ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ କରାଇବ। ତା ସହିତ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ଅଗ୍ନିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଇବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀତଳ ମଧ୍ୟ କରିବ। ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯୋଗ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ରୂପ ବା ମହାଶକ୍ତି ରୂପ ବା ସର୍ବଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ରୂପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସେହି ମହାଶକ୍ତି ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଚାହେ ପାଣ୍ଡବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶକ୍ତିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସାଗରରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀ ଅଟ। ସାଗର ନୁହେଁ, ନଦୀ ଅଟ। ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ଅଟ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନେ ଏବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଶୀତଳତା ଦ୍ୱାରା ପାପର ଅଗ୍ନିରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ କେଉଁ ସେବା କରିବା? ତେବେ ବାପ ଦାଦା ସର୍ବପ୍ରଥମ ସେବା ରୂପରେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପିଲା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ତେଣୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସମୟ, ସାଧନ ସବୁକିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମୟ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଗାଅ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପ୍ରତି କମ୍ ଲଗାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମାନସିକ ସେବା, ବାଣୀର ସେବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଯିଏ ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି
ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ ଦେଇ ଚାଲ। ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଖୁସି ଦିଅ, ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି କରାଅ, ପ୍ରେମର ଅନୁଭୂତି କରାଅ। ମୋତେ ଦେବାର ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନେବା। ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛି କିଛି ନା କିଛି ନେଇ କରି ହିଁ ଯାଉ। ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ଦାତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଖାଲି ଖାଲି ଫେରି ନ ଯାଉ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲା ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ନ କରି ଖାଲି ଖାଲି ଯାଉ ନଥିଲା। ଏହାକୁ ଚେକ୍ କର। ଯିଏ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ବା ମୋ ସହିତ ମିଶୁଛି କିଛି ପାଉଛି ନା ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଦାନ ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବିନାଶୀ ଅଖଣ୍ଡ ଦାତା ହୁଅ। କେହି ତୁମକୁ କିଛି ନ ମାଗୁ। ଦାତା କେବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ମାଗିଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଦେବି। ନା, ଅବିନାଶୀ ମହାଦାନୀ ମହାଦାତା ନିଜେ ନିଜେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷରେ ମହାନ ଦାତା ହେବାର ସେବା ପ୍ରଥମେ କର। ତୁମେମାନେ ଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଦେଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାର ନାହିଁ, ସହଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସେବା। ଏହା ସହିତ ବାପ ଦାଦା ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସିର ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ବାପ ଦାଦା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାଇକ୍ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଶି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯୋଜନା କରିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସାକାରରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 13ଟି ଜୋନ୍ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ରୁ ଅତି କମରେ ଜଣେ ହେଉ ପଛକେ ଏହିଭଳି ବିଶେଷ ନିମିତ୍ତ ସେବାଧାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ କୁହ ବା ଆଉ କିଛି କୁହ, ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କରିଲା ବାଲା କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିମିତ୍ତ କର। ଏହା ତ ବାପ ଦାଦା ଅତି କମ୍ ହିସାବରେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଯଦି ଏହିଭଳି ନିମିତ୍ତ ହେବା ବାଲା ଅଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ଜୋନ୍ ବାଲା ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସେବାଧାରୀ ମାଇକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ବାପ ଦାଦା ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରିବାର ଯୋଜନା ବିଦେଶୀମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ତ ଆହୁରି ସହଜ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ କରି ନିକଟକୁ ଆଣ। ସହଯୋଗୀ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିକଟକୁ ଆଣ। ଏହା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ତଥା ମଧୁବନରେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କର। ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ଯୋଗଭଟ୍ଟି କହୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟ କର। ଚାହେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଂଗଠନରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରାଅ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା
ସବୁ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମେହନତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଲାଗିବ ଯେପରି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହାଇଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ଏଥିରେ ସମୟ ଦେବା, ମେହନତ କରିବା କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଅତି ସହଜରେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାପ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ନା, ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୟା ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଯୋଗ ରୂପର ସ୍ନେହ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମେହନତ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ବେପରୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେହନତ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଏଇଭଳି ଭାବନା ହିଁ ଯେ ମେହନତ ତ କରିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ମେହନତକୁ ସମାପ୍ତ କର, ବେପରୁଆ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲ କ'ଣ କରିବ? ଆଗକୁ ବାପ ଦାଦା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? ବାପ ଦାଦା ଆସିବେ କି ନାହିଁ? ବାପ ଦାଦା ନା ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ହାଁ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଜୁର, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜି ହାଜିର। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ହେବ? ମେହନତକୁ ମୋହବତରେ କଟ୍ କର। ଏବେ ମେହନତ ମୁକ୍ତ ବର୍ଷ ପାଳନ କର, ମୋହବତ ଦ୍ୱାରା, ଆଳସ୍ୟପଣିଆ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଏବେ ମେହନତ ମୁକ୍ତ ବର୍ଷ ପାଳନ କର, ମୋହବତ ଦ୍ୱାରା, ଆଳସ୍ୟପଣିଆ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ଆଳସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହେଲା ତ? କିଛି ରହିଗଲା କି? ଦାଦି ଜାନକୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଛି ବାକି ରହିଗଲା କି? ଦାଦି ତ ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଗଲା? ଏହିସବୁ ଅପରେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଖେଳ ଭିତରେ ଖେଳ। ଖେଳ ଭଲ ହେଲା ତ? ଡ୍ରିଲ୍। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର କର। ଷ୍ଟପ୍ କହିବା ମାତ୍ରକେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଦେହ ଅଭିମାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ। ଏହିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ସାରାଦିନ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଆଦେଶ ଦେଉଥିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଥିବ, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖୁଥାଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ନା ଅଧିକ ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିଚାଲ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3 ମାସର ଚାର୍ଟକୁ ପକ୍କା କରାଇବାକୁ ହେବ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ, ତାପରେ ବାପ ଦାଦା ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ବା ପରମାତ୍ମା ପାଳନାର ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ପରମାତ୍ମା ପାଠପଢ଼ାର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आजिर वरदान अच्छी शुद्ध एवं समर्थ संकल्पर शक्ति द्वारा
ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରକମ୍ପନକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରକମ୍ପନକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଭବ। କଥାରେ ଅଛି, ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଉଛି। ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାରର ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାଇବ୍ରେସନ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉ। ଏବେ ଏହିଭଳି ସେବା କର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ବିଘ୍ନ ରୂପକ ସୁନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ମୁକ୍ତି ବର୍ଷ ପାଳନ କର। ବିଘ୍ନ ରୂପକ ସୁନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ମୁକ୍ତି ବର୍ଷ ପାଳନ କର। ସୂଚନା, ଆଜି ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାବଶ୍ୟ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଠାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଶେଷ କରି ନିଜର ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଇଷ୍ଟଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମନେକରି ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିବେ ତଥା ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କୃତାର୍ଥ କରିବାର ସେବା କରିବେ। ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।